Sunil, Sir, sir, yeah. yeah. So my experience in Accenture was like, as I said at the starting, they'll be asking you some questions regarding to this part, which I said like like quants, verbal, and reasoning with networking, cloud, some amount of codes as well. Like they'll be giving you pseudo codes, not the actual code. You may need to give the outputs. Like it might be in any language, but as I have seen, it was in Java for me. So whenever you clear it, you will surely get to know that you will be going for the interview round or not. Just that is like how that works is that if you clear this part, you will get a blank screen and you will be getting 3 minutes where it would be loading. After it's load, the loading gets completed. If you get sorry you are not completed, then it's done. If you get a new screen where you will be asked to solve the coding questions, it means that you are getting the interview call for sure, because coding round as well as the communication round which comes before interview is not elimination. Only the first aptitude part is the elimination thing. So that thing will be recorded. One second. So that thing. Oh, I'm sorry. Yeah, fine. So that thing would be recorded. Like only aptitude part, the first 90 questions would come to the picture where there will be an elimination round. After that, you would have the coding phase where for a non-IT, I would suggest either that you should clear at least one coding question. In two, you will be having two. If you clear two on two, it's really great. If it's one, you are at a safer part. Next, after the coding thing, after 1 or 2 days, you'll be getting a round called as communication round, where you have to be made yourself comfortable in a quiet place where even a single drop of water will count. That is, whenever you give that round, there should be no noise, not even a pin drop noise that you should have. So the phase will be like in communication round, they'll be giving you some accents or they'll be saying your story. Would not be represent. I mean, it would not be coming on the screen. Just they'll be narrating a story and you have to narrate it back, or they'll be giving you a sentence. You have to repeat the sentence back. They'll be giving you a sentence in a screen. You need to pronounce the sentence, or they'll be giving you jumbled words without showing it in the screen. Just they'll be narrating the jumbled words. You need to say the jumbled words. I mean, you have to correct the jumbled words. This is how the communication round works. For a non-IT, both for ITs and non-ITs, but for basically for non-ITs, you need to be great at communication round. If you are great at communication round, if you have solved at least one coding question, you can be 80% sure that you will be clearing the round, clearing the Accenture. But there was like a bit confusing thing in this year's results, because a person from IT, he had cleared two coding rounds. He was good in communication. I don't know what happened in the interview round. He said it was fine, but still he got a rejection mail. So this is how communication works. And whenever you go to the HR round, it would be one-on-one. That you will be facing one person who will be asking you some questions. The good part is that the persons who will be giving you a HR round will not be from your state. That is, the HR round is taking for the students of Karnataka, the person who is asking you the rounds will not be from Karnataka. And if you can feel that okay, you can speak a little bit of Kannada there, it's really wrong. You have to be good in English, at least good with the communication part, like good to communicate to the person. They'll be asking some common questions as well. My friend got from civil got questions like, what is your favorite food, what is your favorite place, how do you enjoy your holidays, tell me about yourself, why Accenture, how much CGPA did you had in these semesters. These were the questions asked to him. Like it was very formal, like very funny one. But when it comes to me, it was like he asked something about myself. Then why did you take mechanical? Being a mechanical student, he asked me why did you take mechanical, and he asked which coding you know. Like how would you rate yourself in coding? Can you, if you say two coding languages, he might ask you the differences between the two coding languages, and he might ask how much experience do you have in coding, have you done any project related to coding, like such, and have you done any projects till now. He will ask that and you need to explain, and it would be all friendly. And at last he might ask any questions that you have to ask me, so you guys can ask. So the HR round would be friendly for non-IT, but for ITs I should say that you guys need to prepare on the topics like DBMS, OS,
and DSAs as well as the programming languages. For non-ITs, be good with the basic of coding languages that you learn, including OOPS concepts. If you are doing C++, if you are not doing C and some other languages, be good with the OOPS concepts as well. And data structure and algorithm. This is what I would prefer you guys. This was my Accenture experience. After that, I got a mail yesterday where like it was around the interview of mine went on June 20th, and I got my acceptance mail, I mean letter of intent, yesterday. So it would be around 14 to 15 days of process. So this was all about my like placement experience in Accenture. Yep. Overall, the CGP and any background. Basically, you guys do maintain a CGP of 7 and above, not 6 and above. Many company may ask you for a CGP of 6 or 6 and above, but do maintain it on 7 and above, so that you guys would be on the safer side. And yeah, percentages, I should say that you should have a percentage of 60% plus for around many companies which you like go through, like in PUC as well as in SLC. Not in your engineering you should have above 6.65 or 6, but I prefer 7. But in PUC and SLC you should have around 60% and above. This is how the CGPA thing works. Any other thing, Chandan? No, that's it. Thanks. Fine. Anyone with any questions can ask. Do ask. Have you done any certification courses or any kinds of internships? Nothing needed. If you guys think that, one thing to add, that was a great question, Chandan. If you guys feel that certifications would make your like resume strong, it would be like you could feel like as if I do certification, there are chances for me to get hired more. Nothing such. If you really need to do it, don't do any certification just because for a sheet of paper. Do it for your own knowledge. Like if they ask anything related to the one second, ಡೋರ್ ಹಾಕಂದಿದ್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಹಿಂಗಂದ ನೀನು ಡೋರ್ ಹಾಕೋದು ಎಂತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡೋರ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಹಾಕೋಣ ಅವ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'm sorry. As I was saying, what it is regarding the certifications, you learn like the things, not the certifications. If you have 10 certifications too, and if you don't know anything about it, it's a waste of like time and energy. So certification is not important. Like if you guys need to learn something, and if that gives you certificate, then it's fine to have one. Anything, guys, you can ask. Guys, do ask something. I guess the students are there who joined late. For your information, this is there is no session today. Just a feedback, casual talk, and your doubts will be solved. The basic reason is that I am writing the internals and I am taking the sessions for you right now. I am doing it in a parallel way because I don't want you guys to waste the time. Okay. So you guys can ask. I can do the both things, like ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದೇನು ಬೇಡ. You guys can ask. So do ask, please. If I am taking so much of like stress for you guys should ask something to make this useful, right? Even you can give your feedback or ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಟೆಕ್ ವಿತ್ ಮೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅದನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತಾ, ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಬೇಕು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಷನ್ನೇ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ನಾವು I will do anything. Like I will organize. Yeah. Like make a Google form or something, or like have an actual online test where all the topics where you have discussed we could actually practice something.
but in a serious way than just sitting at home wailing away time and just. Like, did you just mean that we should give you a test, or we should make like a document thing? Like we should No, give you a just test, not. right? Let it just be a serious way where it is actually taken up as a test Yeah. and not. What happens is, yeah, your idea is right. We'll do it for sure, but there are some persons who will be like, if we give something in Google form, they'll just copy and paste it. If you guys really want to do that, we won't give you anything. If you are really interested in solving, yeah, we will arrange it for sure. But my plan was I would finish my like basically I would finish this aptitude thing so that we guys could move on with the uh, Are que- they happy like I'll with be key uh, or with tough and tricky? I'm sorry, I couldn't get you. Could you just repeat it back? That's that questions that you wrote. Yeah. Were they all easy or were they like tough and tricky? The Because one see, the one I gave till now, sorry, sorry. the one which I gave like I explained till now, or the one which I will be giving. No, the one which you have written, the one you went through when you gave your for Accenture. Yeah, it was like whenever you go with the logical and the verbal part, it would be damn easy. Like if you know the basic things. There are certain criteria when you go to a company. Okay, see, some companies will only give you 30 questions and they'll give you 60 minutes to solve. That is how tricky it is. And some company will give you 90 questions in 30 minutes. Because that is that simple, but they want you to solve more. Like the thing is that what happens in Accenture is they'll be giving you 90 minutes for 1.5 hour. That is 90 minutes for 90 questions, I guess, if I'm not wrong. And what happens is if they give you the equal amount of time for equal number of questions, the questions complexity would be easier whenever you go with 30 questions for 60 minutes. This is how that works. Yeah, that is why I asked. Yeah, and then whenever I say logical and verbal would be more easier than quants, because what happens is logical and verbal would be having your own ideas to be shown, like your own way of answering to be shown, which has no formula stuffs. But whenever you go with the aptitude thing, it could be quite harder. So whenever they give you one question, you should take 1 minute. It would be a little bit tougher. But whenever they say you have 90 questions, the total is 90 minutes. The thing I would suggest is do solve every logical and verbal quickly so that you can easily go with the aptitude. There are some companies where you can go back and solve the question as well. And some companies what they do is whenever you solve one, whenever you go to the next one, there are no chances that you can come back. So this is how that works. So as he asked, as Chandan asked, yeah, if you guys have very more time to solve, it might be bit complex. And if it is one on one, like 1 minute to one question, it would be a bit simpler than the other condition. Wouldn't it actually be a problem if I only solve the logical and the verbal part and leave or attempt less of the quantitative ones or the aptitude ones? No, it's not like you leave the aptitude. I suggested you to solve this thing quick so that you could give time to the aptitude. Did you get that? It's not like you leave aptitude and you solve quants and logical No, and verbal. is it an equal mixture of 30, 30, 30, or is it like. No. In Accenture, it was 90 minutes for 90 questions where they did not have any time limit for some part. It is not like you go with aptitude first, then you go for logical, then you have verbal. It would be a mixture. Like there won't be time limit for each part. Total is 90 minutes. You take 60 minutes for aptitude, you can just go with 30 minutes with the other part. That's also great. Even that works. I don't know what will be the structure for you, but for me it was in that way. Because they might change the structure like the things. But sometime what they will be doing is they will be giving you 45 minutes or 25 minutes only for the aptitude. Then you need to, after the 25 minutes end, it would be simply redirecting you to the next part, logical part. So whenever these conditions come, you have to solve with each and everything in a perfect way. In TCS, what happens is you will be having aptitude for 25 minutes or something. I don't know the timings for you. So you have to solve every aptitude within that time. And until 25 minutes happen, it will not redirect to the next page. You have to wait. If you even complete it within 20 minutes, 20 minutes, you have to wait for 5 minutes in that terminal. Only after 25 minutes, it will redirect. There are some different criteria for some different companies. Everything would not be same. Thank you. Anyone, anything, guys, do ask.
You may not get another session like this. Hello. Yeah, Good evening, Karthik. Can we get like 1%, please. can we get quantitative aptitude classes from you? Like Dhananjay, can I just turn your mic off? Like I'm getting a glitch. Yeah, sure. Oh, please come again, Darshini. Can we get the aptitude classes? Like quantitative aptitude class from you? Yeah, I can. 1 second, can I? Sure. I can give it, but the thing is that it would be done on August before your TCS exams. I'll be doing it for sure, but I don't know the when I could do it. I think I could do it in the first week of August. Maybe if it's possible, I'll be doing a 7 days. Like I'll be taking 7 main topics for 7 days. I won't be doing the complete aptitude, but because it is too broad, so I'll be taking 7 days. I'll be taking a week, and I'll be planning with the problems as well. So before your TCS exams, I'll be sure to you that I'll be completing both verbal and aptitude for you. So not a problem. Is that great? Oh, thank you. Most welcome. Dhananjay, you can ask anything. ಧನಂಜಯ್ ಕೇಳಪ್ಪ, ಏನೋ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ TCS ಓಕೆ. IT ಮತ್ತೆ BPS ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಐ ಟಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅದ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ IT ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ BPS? ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಐ ಟಿನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ BPS BPS ತಗೊಂಡ್ರೆ BPS ಇಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ BSc BC ಅವರಿಗೆ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್, ಅದು BE ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟು ಇದು ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು BPS ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮೇನ್ಲಿ BSc BC ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. BE ಅವ್ರನ್ನ ಮೇನ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಐ ಟಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಐ ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಐ ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು BPಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂದರೆ, ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೇಲ್ ID ಟು ಫಾರ್ IT as well. ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ರಕ್ಷತ್? ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇಲ್ವಾ? It's audible. ಲೈಕ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್? ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವಾಯ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು BPS ಮಾಡಿದರೆ, ಯೂಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೇಲ್ ID and register with the IT. You can do that process as well. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಧನಂಜಯ್? 1 ಮಿನಿಟ್, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೇವ್ ಬಹಳ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. Okay, sure. Anyone others who have the doubts, we can ask. We still have 31 people who can ask 31 different doubts. It would be great. Suggestion, request, feedback. Anything guys, please. Anything. I need 32 feedbacks for sure. 32 suggestion, 32 at least 32 suggestions and 32 feedbacks from you. Request, like it's up to you. 32 feedbacks and 32 suggestions should be thing which I really need. Kiran ಮಾತಾಡಿದಾರೆ. So if I have a good feedback, it would be like I would be happy to train you as for aptitude as well as verbal, because ನಿಮಗೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿನೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್, ನನಗೂ ವೇಸ್ಟು ನಿಮಗೂ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋತ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ ವಿತ್ ಮೇಕ್. ಲೈಕ್ you are not getting the YouTube videos of recent days. You'll be getting it by next week, I guess. As I was in my house, it had Wi-Fi connection, so I could upload it as quick as possible. But ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು ಸ್ಲೋ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತು ಸ್ಲೋ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಐ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನಫ್ ಡಾಟಾ ಟು ಸ್ಟೋರ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ಟು ಸೆಂಡ್. ಸೊ ಐಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ ವಿತ್ ಮೈ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್.
but it would be quite late. So I would discuss with the Rakshat later so that we will be doing something. Not a problem. Maybe next week ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ I could upload one per day. ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್. ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಹಂಗಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹ್ಞೂ, ನನಗೂ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೆಷನ್ಸ್ No, actually we enjoyed your classes. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಕೊಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನಮ್ಮ? ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಗೊಂಡಿರೋದು ಹೆಂಗಿದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಲೈಕ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಐ ಆಸ್ಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಗೈಸ್. ಕೋಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹಾಂ, ಹೇಳಿ ಸರಿ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಅದೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಬಿ ಮೀಡಿಯಮ್, ಸರಿನಾ? ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕೋಡಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು, ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನು ಟಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಥದ್ದು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ಗೂಗಲ್ಲು ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ like TCS, Infosys. And one thing guy, Infosys won't ask you coding questions. Even TCS ಅಲ್ಲೂ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವರ್ಬಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಎರರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಮೂರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಐದು ಎರರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಡೂ ಅಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೇನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿ ವೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಮೇ ಬಿ ಅದು ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಅದೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್. ಲೈಕ್ ಇಟ್ won't be hard, may not be easy as well. Sometimes it may depend, like ಇವಾಗ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಈಸಿ ಕೊಡಬಹುದು. as they are hiring for bulk, there are chances that you may expect simple questions, or you may expect the hiring would be soft, ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆನಾ? ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದಂತೂ ಇರಲ್ಲ. 1-2 ಇಯರ್ದಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳಿರೋದು ಬರ್ಬೋದು. ನಾನೆಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. TCS ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ 2 days ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಬರೆದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಇದು ಬರಬಹುದು ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ a little bit, but not completely ಅವೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಬಿಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಎ 100% ಶ್ಯೂರಿಟಿ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿ, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು 100% ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೆ, ಇವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲೇನೋ ನಮಗೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ 80 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಇರೋದು? ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೀ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್. ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಕೂರ್ಬೇಕಾ ನೀವು? I am not well since 4 days. I am training you guys, and you guys are not well. You are sitting in home and enjoying watching TV.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್. ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ತಿಕ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ₹1 ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಗೈಸ್. ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಪಡೆದಿರೋ ಗ್ಯಾಪನ್ನ ನೀವು ಪಡಿಬಾರ್ದು. ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರತ್ತೆ ಏನು ಎತ್ತಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಡ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೋವು ಪಡ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆ ಅಣ್ಣ ಕೇಳೋಕ್ಕಿರ್ತಾನೋ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳತ್ತೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಚಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತೇನೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿಗಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದಿದ್ದೀನ ನಾನು? ನೀನು ಯಾವ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನಾರು ಯಾರಿಗಾರು ಬೈದಿದ್ದೀನ? ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೈದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ನೀ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪದೇ ಪದೇ ಅಂತ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಬೈದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷತೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಬೈದಿದ್ದೇನೆ. ರಕ್ಷತ್ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಈ ಗೈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡೂ ಆಸ್ಕ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಥಿಂಕ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಬಿಸಿ ಇದ್ದರೆ ಐ ಆಮ್ ಬಿಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಲೇಟರ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬಿಟ್ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಗೈಸ್ ನೀಡ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ HR ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾವು 24 ಗಂಟೆ ಕನ್ನಡ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಫೋನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮದು, ಆದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ. ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್ ನೀಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್. ನಮಗೇನು ಕನ್ಸ್ಬಿಡಲ್ಲ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ರಕ್ಷತ್ ಮಲಗಿದಾಗ ಓಕೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೇನು ಕನ್ಸ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳಿ. ನಿಮಗೇನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಟಫ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ರಕ್ಷತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಕಂಪ್ನಿ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಓದ್ಕೊತಾನೆ. Like if he can do this, I guess everyone can do this as well. Not like you need to. I guess ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋಣ ಹಂಗಾದ್ರೆ. ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ನನಗೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಳು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಲೈಕ್ ECಯಲ್ಲಿ IEEE ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚು, ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. IS ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಡೀತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ AIT. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಲ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಏನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯಾಕೆ ನಾವೊಂದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೈ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಥರ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಲೈಕ್ ಹಾಫ್ ಡೇ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಹಾಫ್ ಡೇ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು. ನಾನು ಕಡೂರಿಂದ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 hour ಜರ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಸೊ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ, ID ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಜಸ್ ಕೊಡೋಣ, 50 rupees ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅವರ್ ಸರ್ ಸೆಡ್ ನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎವ್ರಿ ಮನಿ ಕೊಡುವಾಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ದ dais in the classroom. I used to discuss about what we have to do, what we have plans, projects, if you have any suggestions. So like 3 o'clock, 3:30 ತನಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. Then I used to leave. So this was our regular routine. Weekly, once, twice we had to do this. Later ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಇದಾಯಿತು. ಇವನ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ 8 months ಆಯಿತು. We had done a WhatsApp group industry. ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನವೀನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ he is a MD, he is a founder. So we got touch with him, we got touch with other industrial person like 3 to 4.
ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಹೆಡ್ CEO ಅಲ್ಲ, ಐ ಗೆಸ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಬರ್ದಿದೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಈ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಅವರ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಈ ಥರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ನೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ ನಡೀತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಬಿನಾರ್. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಒನ್ ಡೇ ಐ ಥಾಟ್ ವೈ ವಿ ನಾಟ್ ಟು, ನಾನು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಲೈಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋಣ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ದೆನ್ I created Facebook page, but it is like blank. Even Twitter ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಲೆಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ವೆಬಿನಾರ್. ಸೊ ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ದಾಗ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ವೀಡನ್. ಸೊ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್. he is from EC graduate. So his story is very inspirational. He studied engineering in Kundapur itself. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತೀನಿ, ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮೂಡ್ಲಕಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಎಸ್, ಮೂಡ್ಲಕಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಟ್ ಐ ಎವರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಅದೇ ನಮ್ಮಣ್ಣ, ಮೈ ಬ್ರದರ್, ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಡ್. he started his he couldn't get a placement. This his story to inspire you guys. So he started his starting salary from 5,000, his engineering life. After final year, he started his engineering like salary per month 5,000. Can you believe this? This was a recession period. Then he gone to Bangalore, Bosch. Then he got there placed. Now he's in Voltas, earning per month 2 lakh. See, this is how you should never give up your attitude. So you have to do anything. So one kade place ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ. So after that I contacted him. He agreed to me. So we did a webinar on Skype because recording ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸೊ ಈಸಿ ಅಂತ. ಸೊ 14 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಫಾರ್ ದ ಸೆಷನ್. ಓನ್ಲಿ 6 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಮ್, 6 to 7 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಡ್ 1.5 hour ತನಕ ಸೆಷನ್ ನಡೀತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಬಿನಾರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫೇಲಿಯರ್ ಟು ಮೀ. ಫಸ್ಟೇ ಹಾಕಿ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸ್ವೀಡನಿಂದ ಪಾಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ 11:30, 12 ಆದರೆ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6:30. ಸೊ ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಡಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಷ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದೇ 6 ಜನ ಅಂದರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೋಣ. Let's make it a team effort ಅಂತ. Next we recruit Mohammed Shah and Veena. They were very supportive. So then we divided our shift. So once every meeting kartidve, every weeks ಅಲ್ಲಿ meeting ಕರೆದು like conference calls or Google Meet ಅಲ್ಲಿ meeting ಕರ್ತಿದ್ವಿ. What are the next steps we have to do? So then one day ಏನಂದ್ರೆ SSC ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯವ್ರನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೆಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹಾ, he had a very good contact. ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ one of the contacts was from Canada. He was a quality ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ there. So our contact ನೋಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ so we done ಮಾಡಿದೆ. a session. So all over Karnataka ಇವಾಗ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, like my friends are in different ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. so our colleges ಗೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಷನ್ ಬಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಇವನ್ HOD ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಲಾಸ್ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಬ್ರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಬ್ರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8:30 ಸೆಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅಫ್ರೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ 8:30 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ 8:30 ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಕೇಮ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8:30 ಸೆಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ವಿಲಾಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೆನ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಲೈಕ್ ನಾವೇನೋ ಅಂತೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ, 50 ಬಂತು ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು. ಅವರ್ HOD ಗಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಅಸ್.
ಕೋರ್ಟ್ ರನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ರನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇವನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೊತ್ತನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ವಿ ಗಾಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ದು HODದು ಟು ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಬಂದು ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೆಕ್ಕಿಗೆ ಒಬ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ನವೀನ್ ಸರ್ ಅಂತ, ಈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇದ್ರು. he was so supportive that ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಟಾಕ್ ಟು ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕರೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ 1% ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಂದ, ನಂದು ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ನಡೀತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಡಿಸೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ಯಾಟಿಯಾ ಮೇಲೆ 3 days ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಮಂಗಸ್. ಲೈಕ್ 80 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಪ್ಲಸ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು IIT ಇದ್ರ. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಸೆಷನ್ನು. ಇವನ್ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಂತ, ಲೈಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದುಬೈಲಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಹಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು. ವಿ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ 1.5 month ಅವರು ಲೈಕ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವರು ಡೇಟಿಗೆ. ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಡೇಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇವನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಹಿ ಕೇಮ್ ನಿಯರ್ಲಿ 100+ ದಾಟ್ತು ಸೆಷನ್ನು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರೋಕ್ ಆಲ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ RNSIT ಇಂದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ನೋ ಮಂಜುನಾಥ್, RNSIT ಅವರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಿಲ್ವಾ RNSIT ಇಂದ? ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ದಲೆ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಸೊ RNSIT ಇಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರು. ಅದು ಫ್ರಮ್ RNSIT. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗಿಂತ CS IS ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಇವನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಇವನ್ EC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ EC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವಂಡರ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರ್ವೈವ್ ಆದ್ವಿ. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಲೈಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನು. ಸೊ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೆಷನ್ಸಿಂದ. ಎಷ್ಟು ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬಿನಾರ್, ಲೈಕ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಫಟಿಗ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಟೋಟಲಿ ನಿಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಷನ್ ನಡೀತಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸೆಷನ್. ನಮಗೆ ಇವರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮು ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು. ಸರಿ, ನಾ ಇವನ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಟೀಮ್ ವುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವರ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್, ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ವಿ ಆಲ್ಡ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇವನ್ ಯಾರು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಥರ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ನಥಿಂಗ್, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫೇಲಿಯರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಇವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಟು ಅಸ್. ಎಲ್ಲ ಥರ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೌನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇವನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೀಮು ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನೋಸ್ ಇವಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕರೆದವರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಕ್ಲೀನ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಕಾರ್ತಿಕ್? ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಕೊತೀರಾ. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿವಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ಫನೈಟ್. ಲೈಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. 2-3 ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಡಿಡ್ ಮೂವ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ದ ವೆರಿ ಲೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 7th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇನೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ IS, ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಹೇಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸಿವಿಲ್ IS ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಲೈಕ್ ನಮ್ದು ಯಾಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಮಾತ್ರ ಯಾಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು. IS ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನಾವೇ ಅಂದರೆ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ಗೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ HOD ಹತ್ರ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸೇ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಬಂತು. ಬಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ವಿ ಡಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಈವನ್ ಟೆಕ್ ವಿತ್ ಮೆಕ್ ವಾಸ್ ಬೂಮಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ವೇರ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಲಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಕ್ವಿಟ್ ದ ಟೀಮ್. So we just made the team go down. It was not like we didn't get success, but it was like even if we did, there was a chance of clash between the groups. Like ಇವಾಗ ಅತ್ಲ ಟೆಕ್ ವಿತ್ ಮೆಕ್ಕು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಇವಾಗ ಇನ್ಫೈನೈಟು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೇನಿತ್ತು, ಇವೆ ಆರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೀ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಸ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ವಿತಿನ್ 3 or 4 months ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಬಟ್ whenever I thought about Tech with Mech, they are still pre-final, they can like build something strong. So it could be a great part for even for the mechanical as well as ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ಟು ಲೈಕ್ ರಿಸೈನ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ as well as between the friends ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ನ ಬಿಟ್ವಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಅದೇ ಲೈಕ್ ಸಂಜೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಮರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಲೈಕ್ 5 ಸೆಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಬಟ್ 4 ಸೆಷನ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೀಚ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್, ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಾನೇ ತಗೊಂಡೆ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ವೀಣಾ ಹೂ ನೆವರ್ ಗಾಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ದಿನಾನು ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ ದ 4 ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಐ ಟುಕ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಂದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೇರ್ ಎನಫ್. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ರಿಸ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೋದರೆ ನನ್ನಿಂದನೇ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಟ್ ಯಾರು ಫೀಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಐ ಟುಕ್. ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೂ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸೆಷನ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಷನ್ ನಡೀತು. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಿಡ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್, ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಟು ಹೌ ಟು ಚೂಸ್ ಅ ಕೆರಿಯರ್ ವೀಣಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರು. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಇವನ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ, ಇವನ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಗೇನ್, ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಜನ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಥರನೇ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ರಮ್ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಅದು ಬರೀ ಇದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಋಣ ಬರ್ಸೋ ಥರ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ದ ವರ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಥರ, ಲೈಕ್ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ರೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಐ ಗೆಸ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇವನ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಟ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಕಟ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರು ಕಟ್ತೀರಾ, ಖುಷಿ ಇದೆ.
ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಇಫ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಟೆಕ್ ವಿತ್ ಮೆಕ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ ವಿತ್ ಮೇಕರ್ ಅವ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 23-24 ಟು ಫಾಲೋ, ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್. ನಮಗೇನು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಸೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ. Those are the only 2 satisfactions. My thing to get happy is I want you guys to be happy. Whenever you go out, you should feel. Don't say it. It's not a matter like you should say it to everyone. ಟೆಕ್ ವಿತ್ ಮೇಕ್ ಇತ್ತು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಫೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ. ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೀ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಓಕೆ, ಇಂಥವ್ರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದೇ ಒಂಥರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದಂಗೆ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಟೆಕ್ ವಿತ್ ಮೇಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಗೈಸ್, ನೆವರ್ ದ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಳ್ವಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳು. ಇವನ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಏನು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ ವಿತ್ ಮೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ವಿತ್ ಮೇಕ್ ಅಂತ ಇದೆಯಂತೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಸೆಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೀಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಹುಡುಗರೆ. ಅದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಯಾವುದೊಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೀವೇನಂತೀರಾ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗರ್ವ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಎದುರುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯಾರೊಬ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾಳೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬರೋದು ಖುಷಿನ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಆನ್ಸರ್ಡ್? I cleared NDA when I was in 2017. It made my parents happy. ನನ್ನ ಮಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ದೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಶೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸೆಂಚರ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಶೇರ್ಡ್. ನಾನು NDA ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅದು ನಿಜ ಖುಷಿ ತಂತು. ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಹೌಸ್, ಟೇಕಿಂಗ್ Mercedes Benz or BMW as a vehicle, those are all just shits. ಏನೊಂದು ಗಾಡಿ ತಗೊತೀರಾ, those are not permanent. But whenever you see your parents feeling happy and proud about ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಇಂಥವ್ರ ಮಗನ ಅಂತ ಕೀಳಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಲೆ ತಗ್ಸೋದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟನೋ, ಅಥವಾ ಇಂಥವ್ರ ಮಗ ಇಂಥ ಮಗ ನೋಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಥ ಮಗಳು ನೋಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಖುಷಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಪ್ರೌಡ್. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಖುಷಿ ನೋಡೋಕೆ ಆಸೆ. ನನಗೆ ಯಾರು ಅವಳು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯು ಗೈಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ಒಬ್ಬರು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಒಬ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರು, ಒಬ್ಬರು ಏನೇನೋ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ HR ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೂ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿ ಏನೋ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಗಾದ್ರೂ ನೋಡಿ 20 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಸೆಷನ್ ಟಾಕ್ ಇತ್ತು, ಮೇ ಬಿ ಜನ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ 23, 24 ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ whenever HR trains you, they will see the minimum number of ಟಾಕ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೇನೆ. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇದು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋರು, ಒಂದು 10-15 ಜನ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಷನ್ನೇ ತಗೊತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ 21 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲನ್ನೋರು, 21 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲನ್ನೋರು. ಬಟ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ 60, ಎವ್ರಿ 70 ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 60-70 ಶುಡ್ ಹಿಯರ್ ಮಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡಸ್. ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ 250 ಜನ ಆಗಲಿ, 300 ಜನ ಆಗಲಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಇರುವಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ 21, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ 20 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಮೈ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಮೈ ಲೆವೆಲ್
who have not got placed, I guess, till now. If I get these 20% get placed in some company, I'll be the happiest one. I don't want all 70 to get placed. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೇನು ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನನಗೆ 1,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೇನಿದೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಲೀವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್, ಯು ಗೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಈ ಥರ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಕಾರ್ತಿಕ್, ಇಫ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್, ಇಫ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮೈ ಬ್ರೋ, ಇಫ್ ಯು ಕಾಲ್ ಬೈ ನೇಮ್. ಸೀಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಹು ಕಾಲ್ ಬೈ ಮೈ ನೇಮ್. ಐ ನೆವರ್ ಶೌಟೆಡ್ ದೆಮ್, ನೀವು ನನಗಿಂತ ಸಣ್ಣವರು, ನೀವು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕರಿತಿದ್ದೀರಾ. ದೆರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಸ್ ಯು, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ನ ನಾನು ಹಂಗೆ ಕರಿತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, this is a senior junior interaction. So I am not a teacher like you, every time you feel me as a sir. I am a person who is always open. I know pains, I know you guys would have pains for sure. ಯಾರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ your parent, imagine, I don't say it to everyone, if you feel that you guys have money ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅವ್ರ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, that's simply waste. Whenever you go outside, they will be saying you only one line, ಅಪ್ಪ ಒಂದು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಶೋಕಿ ಮಾಡೋನು ಅಂತ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಇಟ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಪ್ಪನ ಕೇಳಬೇಕು, ಅಮ್ಮನ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. You get placed, you get salary, whenever you want to buy a thing, you can buy it with happiness, right? ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನೋ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ತೀರ್ಸೋತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ, ನನ್ನ ಮಗಳು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲ ಅವ್ರು ತೀರಿಸ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಿಮಗೊಂದು ಕೋಟಿ, ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನ್ ತಗೊಂಡಾಗಲೂ ಬರೋಲ್ಲ. What is the difference between an Apple iPhone and Samsung? I don't know, because the people who take Apple iPhone, they'll be doing 100 number of showcase. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇದ್ರಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನಿಂದ ಕಾಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಇದ್ದವನಿಗೂ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಪಲಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಹಾಂ, ಪ್ರೈವೇಸಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೀಡ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಮೈ ರೂಮ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೀಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇನ್ ಫೋನ್? ವಾವ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರೈವೇಸಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. Privacy. Funny thing is, Rakshat, the person who asked about privacy is from branch of information science, who don't know anything about that is asking me about privacy. My brother, the person from mechanical engineering, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೈವೇಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So it's that thing. So make the thing you guys need it, you guys get placed, you will be the happiest ones. It's not like others. ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ನನಗೇನು ಸಿಗಲ್ಲ, ರಕ್ಷತ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ, ಏನು ಟೆಕ್ ವಿತ್ ಮೇಕ್ ಅವರಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕ್ಸೋದು ನಿಮ್ಮದು. ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ ವಿತ್ ಮೇಕ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗ್ತದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯು ಗೋ ಔಟ್, ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯು ಗೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟಚ್ ಮೀ, ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಐ ವುಡ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದಂಗೆ ಏನು ಓದಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ 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 ಹಿಂಗೇನು ಸುಸ್ತಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ವನ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. If you feel engineering life is last to learn, you are really wrong. There are many things to learn. If you need to develop yourself, there are many ways you can do. You still have 1 year, one strong year. Till date, as Siddharth sir said today, around 250 students from EIT in final year have been placed in companies. So around 90, as Shuprakash said in a session, around 100 companies have been through the EIT drive. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೊರಗಿನವ್ರು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವು ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಾ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು, EIT ನೋಡಿದವರಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್, ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಜಾಯ್ನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ MBBSಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದಂಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. The thing which you learn here may be highly different from what you learn in your companies. So you need to develop yourself. This is a professional degree, not a normal degree. You need to be professional, not like enjoy your life. There will be some person who will be joining engineering and saying, yeah, I got like kelsa siktu, yo ನಾನು CS branch kelsa siktu. There are still students from CS and EC who are troubling to get a job.
the persons who are not getting job, they are just like ಅವನು ನೋಡು 3-4 ಕಂಪ್ನಿ ಆಯಿತು, ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಬರಿಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀ ಏನಕ್ಕೆ 3-4 ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ. So this is not like I'm not locking someone to write the exams. It is all about me who is writing exams. So many opportunities are still there. If you guys aim for TCS, if you won't get, I'm not expecting anyone to lose something. If you won't get it, don't get depressed. You have thousands of options. You go join other company, work there for 2 to 3 years, then just jump to the companies which you really need or which you dream of. TCS ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ TCSಗೆ ಹೋಗು, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡೋರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅ ಜಾಬ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಅ ಜಾಬ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ 1 year ಫಾರ್ TCS. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ TCS, ಯು ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ 1.5 ತಿಂಗಳು, ಹಬ್ಬ ಅಂದರು 1.5 ತಿಂಗಳು. ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡ್ ಯು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಡ್ ಯು, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯನೋ ನಾನ್ ವೆಜ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕನೋ ಮಾಡಿಕೊಡುವೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಂಥದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ನಾನು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕಾಪಿ ಸಮ್ವೇರ್, ಯು ರೈಟ್, ಯು ಪಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಓಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ ಬರಿಬೋದು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಆಸೆನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕ್ಬಿಡಿ. ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರನರ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ UPSC, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೌ. That is now. You might have heard, if you are a person from Karnataka, you might have heard a song called as ನಾಳೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಹಿಂದೆ ಮಾಡು, ಆ ನಾಳೆ ಎಂಬ ಮಾತ ಮುಂದೆ ದುಡು ಅಂತ. So work from now. If you guys ask me how did I prepare, I started my preparation in 2nd or 3rd year because I have already written 2 government exams prior to the placement drives. I know how papers will be, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನು ಹಿಂಗಿರಬೇಡ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೇ ಬರೋದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಗತಿಗೆ ಗೋತ್ರ ಇಲ್ದಿರೋ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿರೋ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಡೂ ಆಸ್ಕ್. I won't be asking any money for you, right? ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಏನೊಂದು MB ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಂದ ಒಂದು 100 minutes ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಿಯೋ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು, ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು, ಕರೆನ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೌಟ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸರ್ ಮೇ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. No lectures from you will help you for your placements, I bet you. No one till date have done us. They might call placement drives for you, they can't train you. They can support you from back end. They can't just make that, okay, ಇವನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಯಾವ ಲೆಕ್ಚರ್ಸು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ಡೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವರ್ಕ್. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ 22 here. ಐ ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ನಾವೇನಾದ್ರು ರಗಳೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ಸೊ ಆ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 5 to 7. ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ. ಎಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಓದೋಕ್ಕಿದ್ರು, I'll be scheduling it later to just train you guys. What would I get? Nothing. What would you guys? You guys get knowledge which I share. ಅಷ್ಟೇ. 1 second. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ 1 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, 3 ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟ ಮಾಡೋದು ಸಾಕಲ್ಲ? And that's the reason ನನಗೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ನಾಟ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ ವಿತ್ ಮೇಕರ್. ಅಕ್ಷತ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯು, ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ರಕ್ಷತ್, ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದೇನು. ಟೀಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಫೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಮನಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಲಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್, ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ, ಕಮ್ಮಿಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಬೇರೆ ಕಂಡಗಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ.
ನಾವು ಇವನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡೋಣ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಆದರೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇರೋದು, ಏನೇ ಆದರೂ ಫ್ರೀ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಲೇ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿ ಫೈಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಟೀಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್, it's not like the person who are daily attending, I'm not scolding them, it's not like I'm not scolding basically, I'm telling you, ಬೈಯೋದು ನಮ್ದು ರೀತಿ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬೈದು ನನಗೇನು ಸಿಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳೋ ನನಗೇನು ಸಿಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಯು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ರೈಮ್. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಡೂ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಥವ್ರು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅವರ್ 100%. That's what I am from my beginning of my life. Not like if someone asks me something, I wouldn't say no. If Rakshat asks me to do ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, I won't say no. Even if I have a tight schedule, I'll plan it. You guys, did you know my schedule for today? ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು EC ಫ್ರೆಂಡಿಂದ ಕೋಡಿಂಗನ್ನು ನಾನು ಪೈಥನನ್ನು ನಾನು ಫುಲ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೋಡಿಂಗಲ್ಲಿರೋ ಎರರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಲೈಕ್ ಟಿಲ್ 11:30 or 12. Then even didn't had lunch at that time. I went to the college. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ರಕ್ಷತಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ 3:30 to 4:30. ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೈ ಸರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ 7 ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರೀ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷತ್ಗೆ ನಾನು 6ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕು ಅಂದೆ. ಸೊ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಟುಡೇ. ದ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ I can't do it in this 10 days of boot camp. I'll be shifting it to the next part, but I will be completing it for sure. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ತನಕ ಅಲ್ಲ ಆಯಿತು. 5ಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಲುಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಯು. ವುಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ನೋ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಡಾಟಾ, I'll be wasting my time, I'll be writing something nonsense in the internals, I won't learn anything, I'll be wasting my 1 hour just to train you. ನನಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೋ, this 1 hour if I am wasting it, this would be precious for someone. ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? I am not getting anything if I train you. I do not need to like go for some other placement drives. I am happy with what I am till now. I won't be taking any placement drives. Next Cognizant ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಅಪ್ಲೈನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. I know if I do it, this is not my confidence. I will be saying this is my overconfidence. Even if I write Cognizant, I'll clear it. But ನನಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಸಾಕು. Let someone else clear this. Let someone else come to the placement, like get placed as well. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. I am a person from a middle class who have very much of pain. I think I have said you my story, a little bit of it. ಸೊ ತುಂಬ ನನಗೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀಡ್ಸ್. ನನಗೇನು ನನ್ನ ಓನ್ ಏಮ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ನಾನು ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, OnePlus ತಗೋಬೇಕು, ಫುಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಹೊರದೋಗಿರೋ ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಯು ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್. Whenever I go to Chikmagalur town as well, I wear shorts and I go. I feel like what will people think? Let them think. You cannot decide someone by their dress, right? So live as common as you can. If people think, let them think. They are always busy in thinking. One thing I would like to add for the 20 students out here, except me, if you remain speaking about someone or taunting someone or making fun of someone, you will be remain in the same position. ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀರ ನೀವು, ಯು ವೋಂಟ್ ಇವನ್ ಚೇಂಜ್. ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ. These are mainly 2 reasons. One thing is you can't be as they are. Point number 2, even if you can, you are not interested to be as they are. ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಿರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಆ ಥರ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. This is how the people who gossips look like. One more thing to add, guys. You say your friends. I think there are many friends in this group. I don't know if you are really or not. But one thing to add, the best friend of mine is the best enemy now. My best friend is my best enemy at this point. He is the one who always troll me, who always like, ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಕ್ಬಿಡು, ನಮಗೂ ಕೊಡು. I didn't make someone tie in a chair during the exams. See, online exams, like
ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಡ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ವೈ ವುಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಸಮ್ ಒನ್ ವುಡ್ ಮೇಕ್ ಗಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್. ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ಕಾಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. I have many things to solve in my life. I have my sister whom I should work and pay to make her get married. I don't have my own home, not my own vehicle. I have to do everything to make my family happy. I have many things to do. Still in that meantime I train you guys. Just because ನನ್ನ ಥರ ಕಷ್ಟ ಇರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಥರನೇ ಲೈಕ್ ಐಡಿಯಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಥರನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿ, ಅವರು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೀವನ ಸಕ್ಕತ್ತು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಪಾತ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 6 months till now. From now you get placed in one company. If you feel like you are satisfied, go with your academics, enjoy with the trips, do it as you want. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಮುಗೀತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬೇಕಿರೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೀವನನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. You have companies like QSpider, Pentagon Space, XYZ, which will train you to join to some companies. It's not bad, but the thing is that whenever you do this, you will be wasting your 6 months of time in a placement company, like training company. 4 ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 6 months ಮನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ 6 months ಪೇ ಸಮೇತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಫ್ ಮೈ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ವೇ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ is bad, you can say something. At least we have 18 now, including Rakshat. I need all 18 suggestions and all 18 feedback now with your mic being unmuted. Mic unmute ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಶೈ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬರೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಈ ತರ ಹಾಕಿ, ಈ ತರ ಹೋಗಿ, ಈ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಲೋ, ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? 1 second ಇರು. ನೀವು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು